Hello, good morning, students. I welcome you all to the lecture of Performance and Compensation Management. So, now, students, after studying the methods, now we will have to study the fourth point, that is documenting the performance evaluations. Ano subpoint જ છે, right? That we have to study. You all must have studied now all the traditional and modern methods. So now we are going to study documenting the performance evaluations. After an employee's performance is analyzed, it is necessary to record feedback in a way that can be shared and saved. When preparing a formal written assessment, one must refer to company's guidelines and use appropriate format which focus on essential job performance areas. If the company does not have a standard form, it needs to be created one. સિમ્પલ છે કે એકવાર તમે ટ્રેડિશનલ કે મોડર્ન મેથડથી પરફોર્મન્સ ઇવેલ્યુએશન કરી લીધું, તમે પરફોર્મન્સ કરી લીધું, પછી તમારે પરફોર્મન્સને ઇવેલ્યુએટ કરવાનું છે. એટલે એ પરફોર્મન્સને તમારે સાચવીને રાખવાનું છે, ડોક્યુમેન્ટેશન કરવાનું છે. સ્ટુડન્ટ્સ, બી કેરફુલ કે ડોક્યુમેન્ટેશન બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. તમે કોઈ બી વસ્તુ ડોક્યુમેન્ટેશન કરો છો એટલે હાર્ડ કોપીમાં એક ફોર્મેટ ડ્રો કરી એમાં ફિલઅપ કરી અને સાચવીને રાખો છો એ વધારે મહત્વનું છે, રાઈટ? શું કામ? કેમ કે ગમે ત્યારે ફ્યુચરમાં તમે યુઝ કરી શકો. એના માટે તમારે એક ફોર્મેટ બનાવવું પડે જો તમે ન બનાવ્યું હોય તો. It is also necessary to include attachments to incorporate comments or employees' development plan which can't be fitted on given form. This will make evaluation better. It is also necessary to provide evidence of progress connecting achievements with established goals. બરાબર? એ બહુ જરૂરી છે કે તમે શું કરો છો કે કમેન્ટ્સ અને એમ્પ્લોય ડેવલપમેન્ટ પ્લાન લખો છો એમાં. કેમ કે પ્લાન લખવો બહુ જ જરૂરી છે. એ એક એવિડન્સ છે શેના માટે કે ભાઈ એક ગોલ છે, એ ગોલને રીચ કરવા માટેના એવિડન્સ છે. Fair staff performance evaluations rely on solid documentation to make administrative and development related decisions. There are chances of subjectivity in evaluations since the evaluators directly interact with the employees whom they evaluate. શું કે છે, ઇવેલ્યુએટર્સ ડાયરેક્ટલી ઇન્ટરેક્ટ કરે છે એમ્પ્લોયી સાથે, બરાબર, કે જેને ઇવેલ્યુએટ કરવાના છે. અને આ બહુ ફેર હોવું જોઈએ, બરાબર. ફેર પરફોર્મન્સ ઇવેલ્યુએશન કરવાનું છે વિધાઉટ એની બાયસ. The best performance reviews place more emphasis on quantifiable, documented performance outcomes. Several jobs already have readily available documentation on daily output of individual employee and teams. અમુક જોબ હોય એને ઓલરેડી એ લોકો પાસે ડોક્યુમેન્ટેશન અવેલેબલ હોય જ છે, એમાં ખાલી બધી ડિટેલ્સ જ ફિલ કરવાની હોય છે. This type of records can be used to identify and analyze performance, identify employees who are gaining experience and becoming more valuable to company through steadily increasing productivity. આ બધા રેકોર્ડ બહુ યુઝફુલ થાય છે. એકવાર તમે હાર્ડ કોપીમાં રેકોર્ડ રાખો ને, એ ક્યારેય નષ્ટ થવાના નથી. તમે સોફ્ટ કોપીમાં રેકોર્ડ રાખો તો એ કદાચ જતા બી રહે. હાર્ડ કોપીના રેકોર્ડ હોય એ હંમેશા એક પ્રૂફ તરીકે યુઝ થાય છે અને કંપની માટે પણ બહુ વેલ્યુએબલ પ્રૂફ થાય છે. ઓલ્સો એવરી બિઝનેસ મેન્ટેન્સ ટાઈમ રેકોર્ડ. બધા બિઝનેસ એક ટાઈમના રેકોર્ડ મેન્ટેન કરે છે. These reports of time worked can show which employees consistently work extra hours to complete project. આ ટાઈમના રેકોર્ડ બતાવે છે કે કોણ કેટલું કામ કરે છે, કોણ ક્યારે આવે છે, કોણ ડિસિપ્લિનથી કામ કરે છે અને કોણ કેટલા પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લીટ કરે છે. Besides this, customer feedback surveys work extra hours to complete projects. Besides this, customer feedback surveys provide valuable information on employees in certain positions, generally customer service or sales roles. રાઈટ? હવે કસ્ટમર ફીડબેક સર્વે પણ બહુ મહત્વનો છે. કસ્ટમર પાસેથી ઘણા લોકો ફીડબેક લે છે કે એમ્પ્લોયનું કામ કેવું છે, આ તમને સર્વિસ કેવી આપે છે, રાઈટ, આ તમને કેવા સેલ્સ રોલમાં જોવે છે, શું છે, એ બધું આપે છે. Customer surveys blend subjectivity with solid documentation and create records of customers' impressions. So experiences when dealing with specific employees. હવે શું કહે છે કે કસ્ટમર સર્વે છે ને બહુ યુઝફુલ છે. કેમ કે તમે જ્યારે પરફોર્મન્સ ઇવેલ્યુએશન કરો
ત્યારે તમે એમ્પ્લોયી કંપનીમાં કેવું કામ કરે છે એનું તો ઇવેલ્યુએશન કરો જ છો, રાઈટ. પણ જો કસ્ટમર સાથેનું પણ ઇવેલ્યુએશન એમાં જોડવામાં આવે તો બહુ જ સરસ રીતે આખું ડોક્યુમેન્ટેશન થાય. While key compensation or advancement decisions, the company may use records of company training program completed by employees, and they can show documented proof of having completed college courses or degree programs, proving their increased value to their employers. શું કહે છે કે આરામથી તમે લોકો હવે સેકન્ડલી તમે લોકો બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ છે, કોલેજ કોર્સીસ છે, ડિગ્રી પ્રોગ્રામ્સ છે, એ બધા પણ તમે પરફોર્મન્સ ઇવેલ્યુએશનમાં પોઈન્ટ્સ એડ કરી શકો છો કે એમ્પ્લોયી આટલું પરફોર્મ કરેલું છે. નાઉ ફોર્થ વિલ બી અપ્રેઝલ ઇન્ટરવ્યુ. ઓલ ટુગેધર એક નવો પોઈન્ટ છે, ફોર્થ વિલ બી અપ્રેઝલ ઇન્ટરવ્યુ. An appraisal interview is an interview in which superior and subordinate reviews the appraisal and make plans to remedy the deficiencies and reinforce strengths. Usually these interviews are uncomfortable and very tensed, since they involve giving negative feedback. Adequate preparation and effective implementation success of a program management system. ઓકે, હવે શું કહે છે કે અપ્રેઝલ ઇન્ટરવ્યુ છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો શું કહેવા માંગે છે કે અપ્રેઝલ ઇન્ટરવ્યુ છે, રાઈટ, જનરલી અનકમ્ફર્ટેબલ અને ટેન્સ્ડ હોય છે, રાઈટ, કેમ કે એમાં નેગેટિવ ફીડબેક વધારે આવે છે. નેગેટિવ ફીડબેકના વધારે ચાન્સીસ છે કે ભાઈ લોકો ઇન્ટરવ્યૂ આપે, બરાબર છે, ઇન્ટરવ્યૂ લે, પણ એમાં ઘણીવાર એના પરફોર્મન્સ ખરાબ હોય એના વિશે પણ ડિસ્કસ કરવું પડતું હોય છે. તો આ એક નેગેટિવ પ્રોસેસ પણ થઈ શકે છે. In the performance appraisal system of performance management, the appraisal starts with employee himself or herself. The employee evaluates his own performance based on various factors provided in the appraisal form and assess his own strengths and weaknesses. Then she discusses the appraisal form with his or superior, who gives his own inputs. Together they reach an agreement on course of action for future and identify need for training and development. The interaction between employee and superior is formally called appraisal interview. In short, શું કહેવા માંગે છે સ્ટુડન્ટ્સ કે અપ્રેઝલ ઇન્ટરવ્યુ મીન્સ એમ્પ્લોયી અને સુપિરિયર વચ્ચે ઇન્ટરેક્શન થાય છે, બરાબર છે. સુપિરિયર પોતાની રીતે બધું ડિસ્કસ કરે છે, સ્ટ્રેન્થ અને વીકનેસ પણ બધું કહે છે, રાઈટ. ટુગેધર પછી એ લોકો એક અગ્રીમેન્ટ ઉપર આવે છે કે હવે અમે આમ કરશું, એમ્પ્લોયી પોતાની વીકનેસ માની રહે છે અને એમ કે છે હવે અમે આમ કરશું, હવે અમે તેમ કરશું. So now this interaction is called appraisal interview. There can be 4 kind of appraisal interview, each with its own objective. 4 ટાઈપના ઇન્ટરવ્યુ હોઈ શકે જે આપણે સ્ટડી કરીએ છીએ. Satisfactory and promotable. This is the easiest type of interview where a person's performance is satisfactory and there is promotion ahead. Objective is to discuss the person's career plans and develop specific action plan. First છે satisfactory અને promotable, કે ભાઈ સારું પરફોર્મન્સ છે અને પ્રમોટેબલ છે, રાઈટ, એને પ્રમોશન મળે છે. એમાં ફર્સ્ટ ટાઈપનું ઇન્ટરવ્યૂ હોઈ શકે કે તમે એવું શું કર્યું કે તમારું પરફોર્મન્સ ઇમ્પ્રૂવ થયું ને શું કરવાના છો ને એ બધું. નેક્સ્ટ ઇઝ સેટિસ્ફેક્ટરી એન્ડ નોટ પ્રમોટેબલ. This interview is for employees whose performance is satisfactory but for whom promotion is not possible. The objective here is to maintain satisfactory performance. The best option is to identify incentives that are important to person to maintain satisfactory performance. Example, small bonus, enlarged job, extra time off, etc. હવે શું કહે છે નેક્સ્ટ એક એવો ઇન્ટરવ્યૂ છે સેટિસ્ફેક્ટરી એન્ડ નોટ પ્રમોટેબલ, કે ભાઈ સેટિસ્ફેક્ટરી પરફોર્મન્સ છે પણ એને હવે પ્રમોશન મળી શકે એમ નથી, બરાબર છે, કેમ કે એની નાની જોબ હોય કે એવું કંઈ બી હોય કે જેમાં આગળ પ્રમોશન પોસિબલ જ નથી. તો એમાં તમે શું આપી શકો છો, એને નાનું બોનસ આપી શકો છો, એને કંઈક વધારે જોબ ડ્યુટીઝ આપી શકો છો, વધારે ટાઈમ ઓફ આપી શકો છો, એવી રીતે આપી શકો છો, પણ એનું પ્રમોશન થતું નથી. નેક્સ્ટ ઇઝ અનસેટિસ્ફેક્ટરી બટ કરેક્ટેબલ. When a person's performance is not satisfactory but correctable,
The objective is to lay out an action plan for correcting the unsatisfactory performance. Right? Performance કેવું છે satisfactory એમ એટલું બધું નથી એમ પણ કરેક્ટેબલ છે તમે એને કરેક્ટ કરી શકો અને એનો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે કે એક્શન પ્લાન લેઆઉટ કરવાનો છે. રાઈટ નેક્સ્ટ if the employee is unsatisfactory and performance is incorrectable, one can skip the interview. The person's poor performance can either be tolerated or person can be dismissed. હવે ઘણીવાર એવું બને કે એમ્પ્લોયીને વારંવાર કીધા પછી પણ એનું બહુ જ ખરાબ પરફોર્મન્સ છે અને કરેક્ટ થઈ શકે એમ નથી. રાઈટ એનું પુઅર પરફોર્મન્સ છે આઈધર તમે ટોલરેટ કરો અને આઈધર તો પર્સનને કાઢી મૂકો. તો આ 4 ટાઈપના ઇન્ટરવ્યૂ હોય છે. The 4 things to keep in mind while conducting an appraisal interview are always talk in terms of objective work data like productivity records, accident reports, tardiness, absences, etc. રાઈટ 4 વસ્તુ જે કરવાની છે કરેક્ટ એ છે એના રેકોર્ડ, એક્સિડન્ટના રિપોર્ટ અને ટાર્ડીનેસ એની ટાયર્ડનેસ. The appraiser superior should ensure it is a two-way communication and encourage the subordinate to talk using open-ended questions. One must not get personal while talking and avoid using terms like you. Instead, the person's performance must be compared to a performance standard. હવે શું કહે છે કે જે સુપિરિયર હોય એને જોવું જોઈએ કે ઈ જ ખાલી નથી બોલતા, સામેવાળા એમ્પ્લોયીને પણ બોલવાનો ચાન્સ આપે છે. રાઈટ પરફોર્મન્સ કોઈ બી પર્સનનું હોય એક સ્ટાન્ડર્ડ હોય એક લેવલ હોય એની સાથે કમ્પેર કરવા પડે. ઓકે નાઉ 5th point will be performance feedback and counseling. આ લાસ્ટ સ્ટેપ છે આ પ્રોસેસનો અને આની અંદર પણ 2 સબ પોઈન્ટ છે. It is next step in performance management. It involves conducting constant feedback sessions to improve performance appraisal process. The feedback session should help the appraiser review objectives and also gather information about employees' progress in the organization. Some organizations are adopting 360-degree feedback that helps managers to find out how they are viewed by direct subordinates, peers, customers, and clients. This method is successful in organizations that encourage a participatory climate. Right? આ નેક્સ્ટ સ્ટેપ છે બરાબર. આમાં ફીડબેક સેશન છે એ અપ્રેઝરને એના ઓબ્જેક્ટિવ રિવ્યૂ કરવામાં મદદ કરી શકવા જોઈએ. અમુક ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ 360 ફીડબેક અપ્રોચ યુઝ કરે છે. રાઈટ એમાં સબોર્ડિનેટ, પિયર, કસ્ટમર્સ, ક્લાયન્ટ્સ એ બધાના રિવ્યૂ લેતા હોય છે. એને 360 ફીડબેક કહેવાય. 360 અપ્રેઝલ મેથડ હતી ને કે બધાને જ આજુબાજુ પૂછે, તો એવી રીતે બધાને જ આજુબાજુ પૂછી અને એનો પરફોર્મન્સ નક્કી કરે છે. This method is successful in organizations that encourage a participatory climate. અમુક ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં પાર્ટિસિપેટરી ક્લાઇમેટ હોય કે બધા લોકો સરસ પાર્ટિસિપેશન કરી શકે, એના માટે આ મેથડ યુઝફુલ છે. હવે એનો સબ પોઈન્ટ છે કોચિંગ એન્ડ કાઉન્સેલિંગ. This plays an important role in developing employees. It helps employees identify problem areas or difficulties in their work. It also helps employees in achieving organizational goals. While a consultant focuses on overall functioning of organization, a coach concentrates on an individual in an organization and guides him to perform effectively, keeping in mind his personal goals also. હવે કોચિંગ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. રાઈટ હવે મોટી મોટી કંપની હોય એમાં કોચ અવેલેબલ હોય. એ કોચ શું કરે છે સ્પોર્ટ્સમાં કેવી રીતે કોચ હોય એ કોચ બધા એમ્પ્લોયીને ઓળખે છે અને ગાઈડ કરે છે એ લોકોનો પોઝિટિવ પરફોર્મન્સ તરફ. Usually individuals perform in stressful conditions and with the help of a coach stress can be relieved and work can be done better, faster and enthusiastically. કોચની મદદથી તમે સ્ટ્રેસ રિલીવ કરી શકો છો અને વર્ક બહુ જ સરસ રીતે એન્થુઝિયાસ્ટિકલી કરી શકો છો. Counseling is a process in which person helps another person to solve his or her problems. However, counseling does not tell a person how to solve problems. It also involves
analyzing, implementing, and understanding employee behavior, and showing compassion and kindness. રાઈટ, કાઉન્સેલિંગ એટલે એવી પ્રોસેસ છે કે જેમાં બીજા પર્સનને તમે હેલ્પ કરો છો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવામાં. રાઈટ, એમાં શું આવે? ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એમ્પ્લોય બિહેવિયર. એમ્પ્લોયના બિહેવિયરને તમારે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાનું છે. A counselor must also respect employees, be empathetic, and be honest and consistent so that employees are more likely to approach them for resolving performance related problems. Right? કાઉન્સેલરે શું કરવું પડે? એમ્પ્લોયને રિસ્પેક્ટ કરવું પડે, એની સાથે ઓનેસ્ટ રહેવું પડે. રાઈટ, ફોર સોલ્વિંગ ધ પ્રોબ્લેમ્સ. The various steps involved in counseling are: first, identifying the problem. The Japanese concept of 5 whys can be used to identify the real cause of the problem. Involves asking why 5 times to identify the cause of problem. ફર્સ્ટ છે આઈડેન્ટિફાઈંગ ધ પ્રોબ્લેમ. રાઈટ, એ એક ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે કે તમારે પ્રોબ્લેમને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનો છે અને વિચારવાનું છે કેવી રીતે 5 સ્ટેપ, કેવી રીતે there are 5 whys, 5 questions according to Japanese concept that you have to ask to the employees to identify the problems. Second will be analyzing the forces that influence behavior. The counselor must examine whether employee has control over the forces that influence his behavior. It is also important to determine if these forces can be modified, eliminated, or enforced. This is followed by planning, coordinating, and organizing the session so that interruptions can be avoided. પછી તમારે ફોર્સને એનાલાઇઝ કરવાના છે, બરાબર છે, કે જે બિહેવિયરને મોડિફાઈ કરે છે, એલિમિનેટ કરે છે, બરાબર, કે કયા એવા ફોર્સ છે કે જે એમ્પ્લોય ઉપર આવે છે કે જેનાથી પરફોર્મન્સ સારું કરી નથી શકતા. વોટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ? કયા એવા ફેક્ટર્સ છે, ફેક્ટર્સ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના છે. નેક્સ્ટ, કન્ડક્ટિંગ ધ સેશન વિથ કમ્પેશન એન્ડ કાઇન્ડનેસ. પછી તમારે કાઉન્સેલરે એમ્પ્લોયને કાઇન્ડનેસથી ટ્રીટ કરવાના છે. નેક્સ્ટ, એનાલાઇઝિંગ ધ કોઝ આઈડેન્ટિફાઈડ ફોર લો પ્રોડક્ટિવિટી ટુ રેક્ટિફાઈ એમ્પ્લોઈઝ પરફોર્મન્સ. પછી બધા કોઝ એનાલાઇઝ કરવાના છે કે જેના લીધે લો પ્રોડક્ટિવિટી થાય છે અને એમ્પ્લોયના પરફોર્મન્સને કરેક્ટ કરવાનું છે, રેક્ટિફાઈ કરવાનું છે. ફોર્મ્યુલેટિંગ એક્શન પ્લાન ટુ રિઝોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમ. એક્શન પ્લાન ફોર્મ્યુલેટ કરવાનો છે કે જેનાથી પ્રોબ્લેમ રિઝોલ્વ થઈ શકે. રિવ્યુઇંગ ધ પ્રોગ્રેસ ઓફ એમ્પ્લોયી ટુ એન્શ્યોર પ્રોબ્લેમ હેઝ બીન કમ્પ્લીટલી સોલ્વ. પછી એમ્પ્લોયીનો પ્રોગ્રેસ રિવ્યૂ કરવાનો છે એન્શ્યોર કરવા માટે કે પ્રોબ્લેમ કમ્પ્લીટલી સોલ્વ થઈ જાય. Thus, the performance management system has provided many benefits. It focuses on goal-oriented performance for achievement of strategic goals. It identifies the need for individual, group, and organizational development and has provided an integrated approach for performance management. So, સ્ટુડન્ટ્સ, પરફોર્મન્સ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ છે એના ઘણા બધા બેનિફિટ્સ છે. રાઈટ, એ ગોલ ઓરિએન્ટેડ પરફોર્મન્સ ઉપર ફોકસ કરે છે અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અને ગ્રુપ અને ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ડેવલપમેન્ટ આઈડેન્ટિફાઈ કરે છે. સો હિયર વી એન્ડ અપ વિથ ધ પ્રોસેસ ઓફ પરફોર્મન્સ મેનેજમેન્ટ. રાઈટ, હવે તમને ઇઝી થાય, આમાં ઘણા બધા સબ પોઈન્ટ્સ હતા. સો મેની સ્ટુડન્ટ્સ મસ્ટ બી કન્ફ્યુઝડ. તો એના માટે મેં તમને એક ચાર્ટ ડ્રો કરીને આપેલો છે પરફોર્મન્સ મેનેજમેન્ટ પ્રોસેસનો. બરાબર, આ ચાર્ટ તમે તમારી બુકમાં ડ્રો કરી લેજો એટલે તમારા માટે બહુ ઇઝી પડે. ફર્સ્ટ વિલ બી પ્રિપેરેશન ઓર કન્ડક્ટિંગ જોબ એનાલિસિસ. સેકન્ડ વિલ બી પરફોર્મન્સ પ્લાનિંગ વિચ ઇન્ક્લુડ્સ રિઝલ્ટ્સ, બિહેવિયર એન્ડ ડેવલપમેન્ટ પ્લાન. થર્ડ વિલ બી પ્રોસેસ એન્ડ ડોક્યુમેન્ટેશન ઓફ પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ. એમાં 4 સ્ટેપ છે. ડિટરમાઇનિંગ પરફોર્મન્સ સ્ટેન્ડર્ડ્સ, determining who will conduct performance evaluation, choosing methods of performance appraisal. હવે એમાં 2 મેથડ છે, ટ્રેડિશનલ મેથડ અને મોડર્ન મેથડ. રાઈટ, એની અંદર પણ બધી મેથડ્સ તમે સ્ટડી કરેલી છે એ તમારે લખવી પડે. ઓકે, એન્ડ ડી સ્ટેપ વિલ બી ડોક્યુમેન્ટિંગ ધ પરફોર્મન્સ ઇવેલ્યુએશન. Now fourth main point will be appraisal interview. And fifth will be performance feedback and counseling. Again, there are 2 sub points, coaching and counseling.
સો સ્ટુડન્ટ હિયર વી ઓફિશિયલી એન્ડ અપ વિથ ધ ચેપ્ટર્સ. પણ હજી બે એવા ટોપિક છે, બરાબર છે, કે જેની હું તમને પીપીટી આપીશ. જેમ કે અપ્રેઝલ ઇન્ટરવ્યૂ છે એ થોડુંક ડિટેલમાં છે. મારી પાસે ઘણીવાર તમને અપ્રેઝલ ઇન્ટરવ્યૂ આનાથી બી વધારે ડિટેલમાં પૂછાતો હોય છે. ખાલી અપ્રેઝલ ઇન્ટરવ્યૂ પૂછાય તો તમારે આમાં આપેલું છે પ્રોસેસમાં એટલું લખવાનું, અને હું તમને પીપીટી પણ બતાવીશ એ પણ લખવાની છે. એ તમારી બુકમાં આપેલું નથી. બુકમાં ઓફિશિયલી આટલું આપેલું છે અને આપણે યુનિટ 1 પતી જાય છે. પણ આના પછીના સેશનમાં હું તમને અપ્રેઝલ ઇન્ટરવ્યૂ અને પરફોર્મન્સ ફીડબેક અને કાઉન્સેલિંગની પીપીટી બતાવીશ. એટલે તમને ડિટેલમાં એક્ઝામમાં પૂછાય તો તમે ઇઝીલી એમાંથી લખી શકો. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, સો ઓફિશિયલી યુનિટ 1 અહીંયા પતી ગયું છે, પણ હજી એક્સ્ટ્રા મટીરિયલ થોડુંક હું તમને આપીશ. એ નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચર્સમાં હું તમને શો કરીશ, અને પછી આપણું યુનિટ 1 કમ્પ્લીટ થઈ જશે એન્ડ વી વિલ સ્ટાર્ટ અપ વિથ યુનિટ નંબર 2. So now this is the end of the session. Till then, take care and thank you.